اور انہوں نے جہاد کیا، اور یہ بلوچ اس زمانے سے مسلمان ہیں، ان کی تہذیب وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی تہذیب ہے۔ اور نصیر خان نوری، جس کو نصیر خان نوری کہتے ہیں، یہ اللہ والا آدمی تھا جس نے شاہ احمد عبدالی کے ساتھ مل کر پانی پت کے میدان کے اندر انہوں نے جہاد کیا اور اسلام کے لیے اس نے محنت کی۔ اور اس کی والدہ بی بی مریم، اللہ اس پر رحم کرے، اتنی جو ہے وہ حلال کھانے کی اور اپنے بچے کو کھلانے کی پابند تھی کہ ایک دفعہ باہر نکل گئی، کسی اور عورت نے نصیر خان کو دودھ پلایا، واپس آ کر پھر اس کو ایسا الٹا کر کے منہ میں ڈال کر کہا، پتہ نہیں تم نے جو دودھ پلایا ہے حلال کے مال سے ہے یا حرام کے، میں اپنے بچے کو بغیر وضو کے جو ہے وہ دودھ نہیں پلاتی ہوں، اور حرام کے پیسے سے میں نے ابھی تک اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ تو بلوچ کا کلچر یہ تھا، یہ لوگ ایسے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے خزدار جو ہے یہاں سے ابو محمد جعفر بن خطاب رحمہ اللہ، بڑا محدث گزرا ہے، یہ بلخ بخارا میں گیا ہے، کاشغر تک حدیث کے راوی اور حدیثوں کی روایت کرنے والے اس بلوچ علاقے سے گئے ہیں۔ آپ اب لسبیلے میں جائیں، تھانے کے پیچھے محمد بن ہارون ہے، یہ محمد بن قاسم کے ساتھ آیا ہے اور وہاں اس کی وفات ہوئی ہے، محمد بن ہارون النمیری اس کی قبر وہاں ہے۔ تو ہمارا کلچر اسلامی ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے عورت کو، اور اسلام نے جو بے احکام بتائے ہیں۔ بلوچی کے اندر کیا ہے؟ یہ لڑتے ہیں آپس میں، لڑائی کی، قتل کیا، پھر اس کمزور بیچاری کو پھر خون بہا میں دیتے ہیں۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر اسلامی ہے، اور اس کو بیچنا، لب آپ جس کو سمجھتے ہیں یہ لے کر کھاتے ہیں، یہ بھی عورت کے لیے عزت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور یہ ہمارا کلچر جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ آپ کے کلات کے اسماعیل بن ابراہیم، امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں کا استاد ہے، وہاں سے بڑا عالم دین ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید، اور دوسرے ان کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بھی وہ استاد ہیں، جو 4 اماموں سے ایک امام ہے۔ یہ قلات کا ہے، اسماعیل بن ابراہیم اس کا نام ہے۔ تو بلوچی ہمارا جو کلچر ہے وہ اسلامی ہے، اس میں عورت کو عزت دی ہے۔ آج کل یہ بڑا شور ہو رہا ہے کہ اسلام کے اندر عورت پر پابندی ہے، اور ان کو ایک ہے آزادی اور ایک ہے آوارگی۔ اسلام آزادی عورت کو اتنی اسلام دیتا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بیویو، تم حق مہر میں پیسے آج کل زیادہ لیتی ہو، اگر کوئی زیادہ لے گی تو میں بیت المال میں جمع کراؤں گا۔ جب یہ بات کی، قامت امرات سوداء صفاء الخدین، ایک کالی عورت، سیاہ گالوں والی، چپٹی ہوئی گالوں والی، اس نے کہا مہلن یا عمر، حضرت تھوڑا ٹھہریں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں قرآن میں ہے تم نے شادی کی ہے، اور حق مہر میں تم نے وآتے تمہیں احداہن قنطارا، سونے کا ایک ڈھیر دیا ہے، وہ واپس نہ لو، آپ ہمارے حق مہر میں کیسے دخل دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا فہمت العجوز ما فہم عمر، واہ بوڑھی تو نے سمجھا ہے، اچھا میں ٹھیک ہے، میں آئندہ تمہارے حق مہر کے متعلق بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے آزادی، آوارگی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آتی ہے، باندھی ہے، آزاد ہوئی ہے، بریرہ نام ہے۔ آزادی کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کی مرضی، پہلے شوہر کے پاس رہے، پہلے مالک نے زبردستی دیا ہے، یا دوسری شادی کرے، اس کو اجازت ہے۔ تو بریرہ نے کہا، مغیث اس کا شوہر ہے، اس کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے تو۔ اس نے کہا بریرہ ایسا نہیں کرو، منتیں کر رہا ہے اور پیچھے لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں تھوڑا سا بات کرنے دیں۔ اچھا بریرہ ایسا نہیں کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا بریرہ
क्यों ऐसे करती हो, अच्छा मुग़ीस के पास क्यों नहीं रहती हो? तो बरीरा ने कहा या रसूल अल्लाह अत्तअमुरु अम तशफ़उ, अल्फाज क्या हैं, या रसूल अल्लाह अत्तअमुरु अम तशफ़उ, या रसूल अल्लाह आप हुक्म करते हैं या मशवरा देते हैं? आपने फरमाया मशवरा देता हूँ। उसने कहा फला अक़बलु, मुझे कबूल नहीं। क्या इससे ज़्यादा आज़ादी होगी? आप देखें ये कैसर रूम जो है उसकी बीवी मरती है, जनाजे के साथ एक बांधी चलते हुए थूकती है तो उसके ज़ुबान को काटते हैं। और बलोची के अंदर थोड़ी सी बात पर, तोहमतों पर औरतों के ऊपर मजालिम होते हैं। ये एक अपने जहन में हो, बलोच हों या पंजाब के हों, सिंध के हो, जिनके जहाँ के भी हों, औरत को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। माँ की हैसियत से इज़्ज़त, बहन की हैसियत से इज़्ज़त, बेटी की हैसियत से इज़्ज़त, निकाह की वजह से इज़्ज़त। इतनी इज़्ज़त है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है। बूढ़ी माँ के चेहरे को देखे, अल्लाह ये मेरी बूढ़ी अम्मा जिसने मुझे पाला और बड़ा किया, एक कबूल हज का सवाब मिलता है, एक कबूल हज का उसको सवाब मिलता है। दो बहनें हों, दो बेटियां हों, किसी की दो बेटियां हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अल्लमहुन्ना व अद्दबहुन्ना, जिसने अपने बेटियों को इल्म पढ़ाया, वो इल्म जो खुदा तक पहुँचाए, बागी न बनाए। जैसे आजकल ये एक शोर हम सुन रहे हैं कि 8 मार्च को वो कोई पता नहीं क्या करेंगे, कुछ औरतें हैं वो आती हैं इस पर, टीवी पर और इस पर, तो वो अपना जुलूस निकालेंगी। ये यानी जी मौलाना साहब प्लीज वाइंड अप करें जी, मुख्तसर करें। मैं अपनी बात पूरी करूं। औरत को जो है अल्लाह ने इज्जत दी है बहैसियत माँ के, बहैसियत बेटी के, और ये कि बाजारों के अंदर इस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अल्लाह जानता है बहैसियत मुसलमान दिल आदमी का फटता है। क्या मुसलमान की बच्ची ऐसे कह सकती है कि अपने नबी की नाफरमानी करे? अल्लाह ताला हमारी दुआ है बड़ी मेहरबानी मौलाना, बीबी फातिमा के साथ इनका हशर करे, क़यामत के दिन सुर्खरू करे। बाकी ये आज़ादी नहीं है, ये आवारगी है। और थैंक यू मौलाना साहब जी। और इसके कश्मीर और इनके मुताल्लिक फिर मौका मिला बात करेंगे। सलाम। शेर रहमान साहब आपने 2 दफ़ा कर लिया, अब टर्न जिसकी है उसको बोलने जी। मैं आपको 2 मिनट में माइक देती हूँ, मेरे माजरत के साथ कि मौलाना साहब ने जो बातें कही मैंने आधी सुनी हैं, और इसमें मैं बड़े एहतराम और इज़्ज़त से उनके और दूसरे हाउस को कहना चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल पर हम सब चलते हैं। पाकिस्तान की रियासत भी और इसके लोग भी और अवाम भी, हम सब उनकी हदीस और कौल और फ़ेल पे चलते हैं। कुरानी आयतों को भी हम जानते हैं, जो भी हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी उस अखलाक के ज़रिए हम जिंदा हैं और उस पर चलते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जदीद पाकिस्तान में औरतों अगर घरों से बाहर निकलें, अपने हुकूक का मुतालबा करें, चाहे वो सही हो व गलत हो, ये इस बात से कतई नज़र। और मैं कहती हूँ हुकूक का मुतालबा सही होता है हमेशा। जमहूरी माशरे में हकूक़ का मुतालबा ना सिर्फ जायज़ होता है लेकिन ज़रूरी होता है। और प्लीज़ आप ये ना कहें कि जो औरत मुल्क घर से बाहर निकलती है इस तरह की जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा लेने, जो पाकिस्तान में रही है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी का मैं एक हिस्सा हूँ जिन्होंने इस तरह स्ट्रगल की, जिस वजह से हम आप ऐवानों में खड़े हैं। ठीक है जी। सर एक आखिरी बात, आवारगी और बदचलनी ये बात कोई नहीं होती। अगर मर्द मैंने आपको तहम्मुल से सुना मौलाना साहब, मैंने आपको तहम्मुल से सुना, आप भी इज्जत दें, प्लीज बैठिए। मैंने तहम्मुल और इज्जत से बैठ जाएं। सेनेटर साहब तशरीफ रखें, मौलाना साहब तशरीफ रखें। दिस इज नॉट ऑन कि औरतें घर से बाहर निकालें तो बदचलन है। औरतें घर से बाहर निकले, सियासत करें, जमहूरी हकूक मांगे तो आवारा है। मर्द खुलेआम दंदनाते फिरे, वो सब ठीक है। ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान की रियासत में, और पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है। सेनेटर निगत मिर्जा साहब जरूर होगा जी। थैंक यू सेनेटर।